विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे दळना मापन विषे अभ्यास करीशुं। दळ एटले शुं? तो पदार्थमां रहेला द्रव्यना जथ्थाने ते पदार्थनुं दळ कहे छे। उदाहरण तरीके आपणे विचारी शकीए कि आ स्टीलनी फूटपट्टी छे, तो आ स्टीलनी फूटपट्टीमां रहेला स्टीलनुं जे द्रव्य समायेलुं छे ए द्रव्यने पदार्थनुं दळ तरीके अथवा द्रव्यमान तरीके ओळखवामां आवे छे। व्यवहारमां घणी जग्याए दळ अने वजन वच्चेनो तफावत स्पष्ट होतो नथी। उदाहरण तरीके कोई विद्यार्थीने पूछवामां आवे कि तमारुं वजन केटलुं, तो विद्यार्थी जवाब आपे छे 50 किलोग्राम। पण आ 50 किलोग्राम वजन नथी, पण ए विद्यार्थीनुं दळ छे। तो सामान्य रीते वजनने व्याख्यायित करवा माटे वजन W बराबर mg सूत्र छे, जेमां m ए दळ अने g ए गुरुत्व प्रवेग होय छे। एटले के दळने गुरुत्व प्रवेग वडे गुणवामां आवे त्यारे वजन मळे छे। तो ध्यान राखवानुं के वजननो एकम न्यूटन होय छे, ज्यारे दळनो एकम किलोग्राम होय छे। एटले आ एक वात आपणे खास ध्यान राखवामां आवती होय छे। जो कि आ बाबत आ थियरीमां आवती नथी, छतां पण मुख्य एक वात होवाना कारणे दळ अने वजन वच्चेनो एक तफावत स्पष्ट होवो जोईए। हवे आपणे विचारीए के दळ ए पदार्थनो मूलभूत गुणधर्म छे। एटले के दळ ए बाह्य परिबळो जेवा के दबाण, तापमान के अवकाशमां पदार्थनी स्थिति, आ बधा परिबळो साथे दळ बदलातुं नथी। आपणे ध्यान राखशुं, कोई पदार्थने पृथ्वी परथी चंद्र पर लई जवामां आवे अथवा बीजी कोई जग्याए लई जवामां आवे तो ए पदार्थनुं दळ बदलातुं नथी। एटले द्रव्यनो जथ्थो छे ए पदार्थनो मूलभूत गुणधर्म होवाना कारणे ए बाह्य परिबळो दबाण, तापमान के एनुं स्थान, स्थिति साथे ए पदार्थनुं दळ बदलातुं नथी। वजन बदलाई शके, पण ए वात अत्यारे आपणे करता नथी। हवे दळ माटे एनो एसआई एकम किलोग्राम संज्ञा तरीके केजी लखी शकाय। हवे आंतरराष्ट्रीय तोलमाप संस्था BIPM आंतरराष्ट्रीय तोलमाप संस्था आ संस्था द्वारा जुदा जुदा देशनी अंदर दळनी आंतरराष्ट्रीय प्रतिकृति आपवामां आवेली छे अने ए आंतरराष्ट्रीय प्रतिकृति भारतनी अंदर नवी दिल्ली खाते नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी एटले राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला खाते आंतरराष्ट्रीय किलोग्रामनी प्रतिकृति आपवामां आवेली छे। आ एक प्लेटिनम इरिडियम धातुमांथी बनावेलो नळाकार आकारनो टुकड़ो छे अने ए टुकड़ो जेनुं एक्जेक्ट दळ 1 किलोग्राम तरीके होय छे। हवे आपणे विचारीए के सूक्ष्म दळनुं मापन करवुं होय, सूक्ष्म दळ तरीके આપણે અણુ પરમાણુ જેવા સૂક્ષ્મ દળોનું માપન કરવા માટે કિલોગ્રામ એકમ યોગ્ય નથી। એટલા માટે કે કિલોગ્રામ એ મોટો એકમ તરીકે હોય, તો સૂક્ષ્મ દળોના માપન કરવા માટે કિલોગ્રામ એકમ એ યોગ્ય નથી। તો અણુ પરમાણુ જેવા સૂક્ષ્મ દળોના માપન માટે એક એકમ વ્યાખ્યાયિત કરેલો છે, યુનિફાઈડ એટોમિક मास यूनिट, जेने
સ્મોલ યુ તરીકે અથવા તો AMU તરીકે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. હવે યુનિફાઈડ એટોમિક માસ યુનિટ આ માપ કઈ રીતે આવ્યું? તો ઇલેક્ટ્રોન સહિત કાર્બન સમસ્થાનિક C612 એટલે 6 પરમાણુ ક્રમાંક છે અને 12 એ પરમાણુ દળાંક છે. કાર્બન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન સહિત આના એક પરમાણુના દળના 12મા ભાગને એક યુ એટલે યુનિફાઈડ એટોમિક માસ યુનિટ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. અને એક યુ બરાબર કિલોગ્રામની અંદર 1.66 × 10⁻27 કિલોગ્રામ જેટલું દળ હોય છે. હવે આપણે વ્યવહારની અંદર દળ માપવા માટે બજારની અંદરથી કોઈ વસ્તુ ખરીદી લાવતા હોઈએ તો એના દળ માપવા માટે વ્યવહારમાં દળ માપવા માટે સાદી તુલા અથવા તો ત્રાજવાનો ઉપયોગ કરીને આપણે દળ માપતા હોઈએ છીએ. પણ મોટા દળના માપન માટે હવે મોટા દળ તરીકે કોઈ ગ્રહનું દળ હોય, પૃથ્વીનું દળ હોય, સૂર્યનું દળ હોય, ચંદ્રનું દળ હોય, તો આવા મોટા દળના માપન માટે ન્યૂટનનો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ જેની અંદર તમે અગાઉના ધોરણમાં ભણેલા છો, F = G m1 m2 છેદમાં અંતરનો વર્ગ r². આ સૂત્ર પ્રમાણે ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે. આ નિયમનો ઉપયોગ કરીને આ બધા નિયમોનો ઉપયોગ કરીને મોટા દળનું માપન કરી શકાય છે. તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ દળનું માપન. હવે સૂક્ષ્મ દળ એટલે અણુ, પરમાણુ, ઇલેક્ટ્રોન, વીજભારો આવા સૂક્ષ્મ દળના માપન માટે એક રીત છે માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફની રીત. આ માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફની રીત પ્રમાણે આપણે સૂક્ષ્મ દળનું માપન કરી શકીએ છીએ. આ રીતની અંદર સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈપણ વિદ્યુતભારિત કણ લંબ રૂપે દાખલ કરીએ તો એની વર્તુળમય ગતિ થાય છે. અને આ વર્તુળમય ગતિમાં દળ પ્રમાણે એની ત્રિજ્યા હોય છે. તમે અગાઉના ધોરણ 12ની અંદર આવું એક સૂત્ર ભણશો, R = mv/qb. q એ વીજભાર છે, b એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર, v એ વેગ અથવા ઝડપ, m એટલે દળ. આ સૂત્ર પ્રમાણે ત્રિજ્યા એ દળના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આ સંબંધનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ વિદ્યુતભારિત કણનું દળ નક્કી કરી શકાય. તો સૂક્ષ્મ દળ નક્કી કરવા માટે માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ રીતનો ઉપયોગ થાય છે, જેની અંદર દળને અનુરૂપ ત્રિજ્યા મળે છે. નાનો કણ હોય તો એની ત્રિજ્યા નાની મળશે, મોટા કણની ત્રિજ્યા મોટી મળશે ગતિપથ માટે. એ પ્રમાણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે ત્રિજ્યાનું માપન કરી શકીએ છીએ. દળના માપક્રમનો વિસ્તાર એટલે ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં નાનામાં નાનું કેટલું દળ અને મોટામાં મોટા કેટલા દળ સુધી માપન થયેલું છે. તો ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં નાનામાં નાનું ઇલેક્ટ્રોનનું દળ એની વેલ્યુ છે 9.1 × 10⁻31. આ 9.1ની જગ્યાએ એપ્રોક્સિમેટલી આપણે 10 લઈએ તો ઓલ ઓવર દળ તરીકે 10⁻30 કિલોગ્રામ આટલું દળ ઇલેક્ટ્રોનનું લઈ શકાય. તો ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં નાનામાં નાનું 10⁻30 કિલોગ્રામનું દળ માપન થયેલું છે. ત્યાંથી મોટામાં મોટું દળ અવલોકિત વિશ્વનું દળ જે 10⁻55 કિલોગ્રામ હોય છે.
તો ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં નાનામાં નાનું 10⁻30 કિલોગ્રામથી મોટામાં મોટું 10⁻55 કિલોગ્રામ સુધી દળનું માપન થયેલું હોય છે.